Hello everyone, let's see today's portion. We have learned up till now the types of work done. Positive work done, negative work done and zero work done. Now what do you mean? Let's explain this portion again by using some examples and one activity which is given in your textbook. Now what do you mean by positive work done? When you throw any object like this, when you throw any object, that means you are applying force here. And because of that force, this body is moving in this direction. That means the direction of the force is this and direction of the displacement is this. Both the directions are same. Such case, the work done because of that force is positive work done. That means force and displacement, they are in the same direction. Then that such case are such example is of positive work done. In such case, theta is equal to 0. दोघांमधला जो अँगल असतो तो कसा असतो? 0 असतो. 0 असतो. Theta is the symbol to denote that angle. Now here, in when you throw ball or push a table, when you want to move a table, you apply force in this direction. Like this, such examples are of positive work done. Now, what do you mean by negative work done? Negative work done, that means here direction is same, that means here direction is opposite. When you apply force but body is moving in the opposite direction, then such case direction of the force and direction of displacement, they are opposite to each other. Those examples are of negative work done. Now here there is one example which is very important. A large vehicle tows a small vehicle. टो करणे म्हणजे काय होतं की जेव्हा एखादं वाहन बंद पडतं, फेल पडतं, तेव्हा त्या वाहनाला जर चार चाकी वाहनाला जर तुम्हाला त्या जागेवरून दुसऱ्या जागी न्यायचं असेल तर त्याला टो करावा लागतो. टो करणे म्हणजे काय होतं, याला दोरी असते, खाली हुक असते आणि मागच्या साईडलाही हुक असते. दोन्ही वाहनाच्या मागच्या याचं मागचं हुक आणि हा याचं समोरचं हुक हे दोरीनी बांधतात. आणि हे जेव्हा वाहन सुरू होतं तर बिकॉज ऑफ द धिस व्हेकल अप्लाय फोर्स ऑन धिस व्हेकल, हा व्हेकल काय करतो, याच्यावर फोर्स लावतो आणि याला स्वतः याला ओढत नेतो. याला म्हणतात टो करणे. आता व्हेन देअर इज अ फोर्स इज अप्लाइड हिअर, this body is moving in this direction, that means displacement is in this direction, but there is a friction force here in between these wheels and this surface, रोडच्या सरफेसच्या आणि व्हील्सच्या मध्ये काय असतं, फ्रिक्शन फोर्स असतो. दिस फ्रिक्शन फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन. हा फ्रिक्शन फोर्स जो असतो तो मागच्या साईडने opposite direction असतो. Body is moving in this direction but friction force is applying in this direction. That means here displacement and direction of the force, they are opposite. And here theta is 180. त्या दोघांमधला अँगल कितीचा आहे, 180चा आहे. And such is an example of negative work done. Now in both the cases, या दोन्ही एक्झाम्पल मध्ये there is another force, म्हणजे कोणतीही बॉडी असेल त्या बॉडीवर एका वेळी 1, 2, 3 फोर्सेस अप्लाय करत असतात. त्याच्यातला एक जो फोर्स आहे, कॉमन फोर्स आहे, तो ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स असतो. आपल्या युनिव्हर्स मधल्या प्रत्येक बॉडीवर कोणता फोर्स असतो, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. इथे सुद्धा जेव्हा मी बॉल फेकते तेव्हा हा बॉल फेकताना, हा बॉल इथे मूव्ह होताना त्याच्यावर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स अप्लाय होतो. दिस ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, दॅट मीन्स द फोर्स विच इज अप्लाइड बाय अर्थ इन द डाऊनवर्ड डायरेक्शन. म्हणून तो बॉल काय होतो, असा खालच्या दिशेने खालच्या दिशेने असा जेव्हा तो फोर्स लावतो तेव्हा असा जातो, फोर्समुळे या डायरेक्शनने जातो. परंतु थोडा खाली येत जातो. खाली का बरं येतो, कारण फोर्स, कोणता फोर्स, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स तिथे अप्लाय करत असतो. इथे सुद्धा जेव्हा बॉडी ही मूव्ह होत राहते तेव्हा इथून खाली या बॉडीवर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स अप्लाय होत राहतो. नाउ थर्ड केस, वेन आय अप्लाय फोर्स, एखादा ट्रक असेल आणि त्या ट्रकला मला समोर ढकलायचं असेल. आता शक्य तरी आहे का, मला ट्रकचं वजन किती असतं आणि माझी कॅपॅसिटी किती आहे, मी त्या ट्रकला अगदी इंचभरही समोर ढकलू शकत नाही. दॅट मीन्स आय एम अप्लाइंग फोर्स बट देअर इज नो डिस्प्लेसमेंट बिकॉज ऑफ माय फोर्स. सच केस, that one is an example of zero work done. That means there is no displacement because of any force, then there is a zero work done. आता बघा, जेव्हा इथे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स अप्लाय होत होता तर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स मुळे हे
वाहन असं जमिनीत जात होतं का? नाही. फोर्स त्यावर होता, परंतु त्याच्यामुळे तो खाली येत होता का? नाही. म्हणजे इथे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स म्हणजे दॅट मीन्स वर्क डन बाय ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स इज 0. अशा याही वाहनावर काय होत होतं? वर्क डन बाय ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स इज 0. कारण ग्रॅव्हिटेशनल फोर्समुळे हे वाहन का जमिनीत जात होतं का? नाही. परंतु हे वाहन जेव्हा असं समोर जात होतं, हे वाहन याला असं ओढत होतं, तर ह्याच्यामध्ये कोणता वर्क डन होता? पॉझिटिव्ह वर्क डन होतं. कारण फोर्स असा लावला जात होता, असा ओढत होता आणि डिस्प्लेसमेंट इकडे होतं, म्हणजे पॉझिटिव्ह वर्क डन. बट द फ्रिक्शन फोर्स, this displacement of this body and this one is the friction force which is in this direction, this is the example of negative work done. म्हणून जेव्हा हे एक्झाम्पल दिल्या जातात, पुष्कळदा काय होतं की अरे मी तर असा ओढत आहे, ते वाहन असं ओढत आहे, बॉडी अशी चालली आहे, म्हणजे हे एक्झाम्पल पॉझिटिव्ह वर्क डनचं आहे असं वाटतं. बट बिकॉज ऑफ धिस फोर्स, धिस डिस्प्लेसमेंट इज हिअर, धिस इज पॉझिटिव्ह वर्क डन. बिकॉज ऑफ धिस फोर्स there is no displacement or displacement of this body in this direction and friction force is applied in this direction, this is negative work done. And gravitational force is applied here, इथे gravitational force apply होऊन राहिला या बॉडीवर, but body is not moving towards the gravity, towards the earth, that means zero work done. हे इथे हे असं एक्झाम्पल आहे ज्याच्यामध्ये तीनही गोष्टी तुम्हाला दिसतात. फक्त कोणत्या फोर्समुळे किती डिस्प्लेसमेंट होतं, कोणत्या डायरेक्शननी डिस्प्लेसमेंट होतं, त्याप्रमाणे त्याचा पॉझिटिव्ह, निगेटिव्ह और झिरो वर्क असतं. अगेन हिअर व्हेन आय अप्लाय फोर्स हिअर, या ब्लॅकबोर्डला, या भिंतीला मला ढकलायचं आहे, पण तरी सुद्धा मी कितीही प्रयत्न केला तरी ही भिंत सरकेल का? नाही. मी फोर्स लावत आहे, बट देअर इज नो डिस्प्लेसमेंट. This is an example of zero work done. There is another case, zero work done ji. If there is motion of artificial satellite, satellite पृथ्वीच्या भोवती फिरतं, or in our solar system our earth moves around the sun. In such case, here when this satellite moves around the earth, या अर्थच्या भोवती, हा काय आहे? अर्थच्या भोवती जेव्हा फिरतो, दिस फोर्स इट अप्लाय फोर्स हिअर ऑन दिस बॉडी, या ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, हा याचा काय करतो? ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स याच्यावर अप्लाय होतो. दॅट मीन्स डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज हिअर, बट धिस बॉडी इज मुव्हिंग इन दिस डायरेक्शन. याची डायरेक्शन कशी असते? अशी. दॅट मीन्स इफ द बॉडी इज हिअर, हिज डायरेक्शन विल बी अशी. इफ द बॉडी इज हिअर, डायरेक्शन विल बी अशी. डायरेक्शन विल बी लाईक दिस. दॅट मीन्स हिअर मोशन वेलोसिटी, direction of the velocity is like this and direction of the force is like this. That means they are perpendicular to each other. In such case, there is no displacement because of this force. या force मुळे इथे हे displacement होऊन राहिलेलं आहे का? नाही. That means this is an example of zero work done. That means if there is no displacement of any force, then it is an example of zero work done. If there is angle of 90 degree between direction of displacement and direction of force, then it is also example of zero work done. समजलं? इथे थिटा कितीचा असतो? 0चा असतो. इथे अँगल कितीचा असतो? 180चा असतो. इथे अँगल कितीचा राहतो? 90चा राहतो. 90चा राहत असेल तर ते कोणतं एक्झाम्पल झालं? झिरो वर्क डन. नाउ देअर इज वन ऍक्टिव्हिटी. इन दिस ऍक्टिव्हिटी दे हॅव taken one glass here, one glass, and placed on this table, and there they have fixed this glass with one iron ball or with some weight. एखाद्या वजनाला दोरीने हा ग्लास असा बांधलेला आहे. आता जेव्हा तुम्ही हा ग्लास असा बांधलेला ग्लास एका वजनदार वजन असलेल्या ठिकाणी, हे वजन इथे बांधलेलं आहे आणि हा ग्लास इथे त्याला अटॅच आहे. आता जेव्हा तुम्ही असा ग्लास असा ठेवाल तर काय होईल? बिकॉज ऑफ द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, इथून खाली कोण ओढत आहे? त्याला ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ओढत आहे. बिकॉज ऑफ द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स दिस ग्लास मूव्स इन दिस डायरेक्शन. या डायरेक्शननी काय होऊन राहिला? तो मूव्ह होऊन राहिलेला, असा मूव्ह होऊन राहिला. दॅट मीन्स दिस इज एन एक्झाम्पल ऑफ फोर्स कसा लागून राहिला? असाच लागून राहिला ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. आणि डिस्प्लेसमेंट सुद्धा कसं होऊन राहिलं? असंच होऊन राहिलं. दॅट इज दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ पॉझिटिव्ह वर्क डन. इथे लिहिला मी. ही पॉझिटिव्ह वर्क डनची डायग्राम झाली, म्हणून इथे मी ही डायग्राम इथे काढली. देन आता बघा, हा अशी सेम डायग्राम आहे. व्हेन यू प्लेस युअर फिंगर, त्या धाग्यावर जेव्हा तुम्ही असा बोट ठेवाल, तर बोट ठेवल्याबरोबर काय होईल? हा खाली जाण्याचं थांबून जाईल आहे.
खाली जाण्याचं थांबेल म्हणजे आय एम व्हेन यू प्लेस वन रुलर, रुलर म्हणजे एखादी पट्टी ठेवली किंवा तुम्ही तुमचं बोट ठेवलं, तर बोट ठेवलं किंवा पट्टी ठेवली म्हणजे पट्टीमुळे काय होतं, फोर्स तिथे फोर्स लागला, अपोज करून राहिला त्याला, म्हणजे इथे फ्रिक्शन फोर्स लावला आणि ह्या फोर्स लावल्यामुळे ही बॉडी खाली जाईल का, नाही, ही बॉडी इथे स्टॉप झाली. म्हणजे फ्रिक्शन फोर्समुळे इथे फ्रिक्शन फोर्स कोणत्या डायरेक्शन लागतो, नेहमी असा, बॉडी कोणत्या डायरेक्शननी मूव्ह होते ती अशी, म्हणजे हे एक्झाम्पल कसं झालं, निगेटिव्ह वर्क डनचं झालं. आता इन सच केस जेव्हा मी इथे बोट ठेवते तर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स असा लागून राहिला परंतु बॉडी अशी चालली आहे का, नाही. दॅट मीन्स देअर इज झिरो वर्क डन बिकॉज ऑफ द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. इथे कोणतं आहे, निगेटिव्ह वर्क डन, कारण मी इथे बोट ठेवलेला आहे. बोट ठेवला म्हणजे मी फ्रिक्शन अप्लाय करून राहिली आहे, इथे अपोज करून राहिली याच्या मुवमेंटला. डिस्प्लेसमेंट इकडे आहे, मी अपोज असा करते आहे, त्याच्यामुळे हे इथे या कंडिशनला एक ते कोणतं झालं, निगेटिव्ह वर्क डन. परंतु बिकॉज ऑफ द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स देअर इज झिरो वर्क डन. आफ्टर दॅट थर्ड केस, हिअर टू वेट्स आर प्लेस्ड हिअर. दोन सारखे वजन दोन्ही साईडला ठेवले. तर मला सांगा, त्या दिवशी मी उर्वी सोबतचा एक ब्रिज कोर्समध्ये ही ऍक्टिव्हिटी घेतली होती. आम्ही दोघी जणी, उर्वी आणि मी, आम्ही दोघी जणी एकमेकींना आपल्या दिशेने ओढत होतो. तर तेव्हा काय होत होतं, बॅलन्स होत होते, दोन्ही गोष्टी बॅलन्स होत होत्या, त्याच्यामुळे त्याच्यामध्ये डिस्प्लेसमेंट राहत होतं का, नाही. इथे बघा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स याच्यावरही आहे आणि इथे सुद्धा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स सारखाच आहे, बट देअर इज नो डिस्प्लेसमेंट. दॅट मीन्स this is an example of positive work done. Here this one is at this point, this is force which is applied here because of the ruler or finger, then the work done because of that force is negative work done. But in such case work done by gravitational force is zero here, and these two bodies they never move here because they are balance each other. आता या ऍक्टिव्हिटी मध्ये काही प्रश्न दिलेले आहेत तुमच्या. ऍक्च्युली ही ऍक्टिव्हिटी डिलीट केलेली होती तुमच्या याच्यामधून, कोर्समधून, परंतु तरी सुद्धा मी घेतली. इथे सांगितलंच आहे का बरं, हा खाली जातो प्रश्न दिलेला आहे. व्हाय डज द कप गेट्स पुल्ड. हा कप खाली का बरं ओढला जातो, बिकॉज ऑफ द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. सेकंड वन, व्हॉट इज द रिलेशन बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कप अँड फोर्स अप्लाइड थ्रू द रुलर. यांच्यामध्ये कोणतं रिलेशन आहे. दिस force which is applied by the ruler and displacement of this weight, they are opposite to each other. Third question, why doesn't the cup get displaced. या कंडिशन मध्ये कप डिस्प्लेस का बरं होत नाही, because both the forces, हा एक फोर्स आणि हा एक फोर्स, both the forces they are in opposite direction and they are equal forces opposite direction. What is the type of work done in figure A. कोणता वर्क डनचं एक्झाम्पल झालं, पॉझिटिव्ह. What is the type of work done here? Negative work done. Here zero work done. What is the example of this work done? Zero work done. तर अशा पद्धतीने ही पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह वर्क डन तुम्हाला समजलं असेल असं मी समजते.